सुराचरन् चिन्ता चिन्तामहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियाणां तनुजाचार्यं प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानविनाशकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमोऽन्ये चेन्निराक्षीराक्षिशयनं तस्मै सहस्रलीलाभिषेकमानं पदानित्यं चतुर्भिश्च त्रिभिश्च षड्विराजते दोषो पञ्चदारये नमः। सनत प्रणाम जय 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 हम कीर्तन करो। Unmuted. अय्यो 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 मोरे कारी बदरिया अय्यो अय्यो रे कारी बदरिया अय्यो अय्यो रे कारी बदरिया अय्यो अय्यो रे कारी बदरिया तू बरसियो मेरे अंगनवा अंगना में झूलत है ललनवा अय्यो अय्यो रे कारी बदरिया अय्यो रे कारी बदरिया नटवर नृत्य करे बालकृष्ण रिंगन करे नवनीत माखन आरोग्य आंगनवा अय्यो अय्यो रे कारी बदरिया अय्यो अय्यो रे कारी बदरिया फिर काली घटा गिर आई रिम झिम बादल बरसे मोरी माई कुहू कुहू कोयल बोले पी पी पपैया बोले मोर नृत्य करे री आंगनवा अय्यो अय्यो रे कारी बदरिया अय्यो अय्यो रे कारी बदरिया तू जइयो काम बरसाने कहियो कहियो संदेश नंद जी का जल्दी गोकुल आवे संग में कीर्ति लावे और लावे लाडली संगनवा अय्यो अय्यो रे कारी बदरिया अय्यो अय्यो रे कारी बदरिया फिर सुना संदेश नंद जी का वृषभान गोकुल चल कीर्ति संगवा कीर्ति दौड़ी आई संग में सखियां लाई राधा हो गई है सुन के मगनवा अय्यो अय्यो रे कारी बदरिया अय्यो अय्यो रे कारी बदरिया झूला डाला कदम्ब की कुंज झूला डाला कदम्ब की कुंज में तामे झूले राधा मोहन संग में गोपी गाय रही झूला झूलाय रही निर्मल दर्शन में हो गई मगनवा निर्मल दर्शन में हो गई मगनवा अय्यो अय्यो रे कारी बदरिया अय्यो अय्यो रे कारी बदरिया तू बरसियो रे मेरे अंगनवा अंगना में झूलत है ललनवा अय्यो अय्यो रे कारी बदरिया अय्यो अय्यो रे कारी बदरिया। थैंक यू। हाँ भक्ति बहुत सुंदर हो।
હવે શું કરશું? પરમજીજી હું કીર્તન કરું. હા કરો. मैया तो हिंदोर झूले छैया कदम की मैया तो हिंदोर झूले सखी सब ठाड़ी मनो चित्र के सदन की मैया तो हिंदोर झूले छैया कदम की सखी सब ठाड़ी मनो चित्र के सदन की आज तो कदम की देखत रंगील नैना भूलत मधुर बना मोहत कोटि काम छबिले बदन की मैया तो इंदौर झूल छैया कदम की देखत रंगील नैना बोलत मधुर बना मोहत कोटि काम छबिले बदन की मैया तो इंदौर झूल छैया भावत मधुर ध्वनि मोह सूर नर मुनि शंकर से महाजोगी तारी छूट की मैया तो इंदौर झूल छैया कदम की गावत मधुर ध्वनि मोह सूर नर मुनि शंकर से महाजोगी तारी छूट की मैया इंदौर झूल छैया कदम की त्रिविध समीर जहाँ बंसी बाट खेल तहाँ मंद मंद गावे सखी राधा के रमण की मैया तो इंदौर झूल छैया कदम की मंद मंद गावे त्रिविध समीर जहाँ बंसी बाट खेलतः मंद मंद गावे सखी राधा के रमण की मैया तो इंदौर झूल छैया कदम की नंददास प्रभु जहाँ ललिता झुलावे तहाँ परिमग्न सिंधु शोभा देखी श्याम गन की मैया तो इंदौर झूल छैया कदम की नंददास प्रभु ललिता झुलावे तहाँ परिमग्न सिंधु शोभा देखी श्याम गन की मैया तो इंदौर झूल छैया कदम की मैया तो इंदौर झूल छैया कदम की થઈ ગયું? બહુ સારું. આજે બંને દાદીજીના રાગવાળા ગાયા તમે. એક તો દાદીજીનું જ બનાવેલું છે. સરસ. ચલ હવે ધન્યવાદ પ્રણામ જીજે. હા રુચિ હું પ્રસંગ કરું. જરૂર. પછી ઠાકોરજીના અન્ય 16,100 પત્નીઓના એમનો એક પ્રસંગ છે. એ ઠાકોરજી એક અસુર હતા. અસુર હતો ભૌમાસુર. એમને 16,101 રાજકુમારીઓને એ પોતાના કેદ કરીને રાખ્યો હતો. પછી કોઈ રાજા કે એવો કોઈ નતું જેમને પરાસ્ત કરી શકે. એમને ઇન્દ્રનો બી એક છત્ર લઈ લીધું. પછી ઇન્દ્રજી પછી ઠાકોરજી પાસે પધાર્યા. તો ઠાકોરજી પાસે જઈ એમને એમ કીધું. ત્યારે ઠાકોરજી સત્યભામાજીના એમના ભવનમાં બિરાજતા હતા. તો ત્યારે
ઇન્દ્રજી પધાર્યા અને એમને કીધું, ઇન્દ્રદેવ એમને વાત કરી તો ઠાકુરજી સત્યભામાજીને ગરુડ ઉપર બેસાડીને પોતે ત્યાં પધાર્યા. ભૌમાસુરને પોતાના સુદર્શન ચક્રથી એમને મારી અને એમને પછી ભૌમાસુર એવો રાક્ષસ હતો જેને એમનો ભૂમિનો પુત્ર હતો, ભૂમિજીનો. ભૂમિદેવીએ ઠાકોરજીની તપસ્યા કરી હતી. એમાં એમને વરદાન માંગ્યું હતું. એટલે એમને વરદાન, સાંજના સમયે એમને પુત્રનો વરદાન માંગ્યો હતો. તો ઠાકોરજી એમને કીધું હતું કે આ અસુર બનશે. તો એમને કીધું કે આ અસુર બનશે. તો ભૂમિએ એમને કીધું કે તમે મારા પુત્રને મારજો નહીં. તો ઠાકોરજીએ એમ કીધું કે હું તમારી આજ્ઞા વિના અને મારીશ નહીં. ઠાકોરજીએ એમ કીધું અને નારાયણાસ્ત્ર એમને આપ્યો કે જેનાથી કોઈ એમને પરાજિત કરી શકશે નહીં. અને અસુર તો મહાદેવજીના ભક્ત હતા. એમને મહાદેવજીની પૂજા કરી, એમનો ત્રિશુલ વરદાનમાં માંગ્યો એટલે એમને આપ્યો. અને પોતે જે નારાયણ અસ્ત્ર હતા એમના પુત્ર ભગદત્તને આપ્યો. જયારે ઠાકોરજી એમની દેહ છોડી એમને મુક્તિ આપી ત્યારે ભૂમિ અને એમના સાથે ભગદત્ત સાથે આવ્યા અને એમને ઠાકોરજીની ક્ષમા માંગી કે મેં તમારાથી આવું વરદાન માંગ્યો. અને એમને કીધું કે તમે આના ઉપર કૃપા કરો, ભગદત્ત ઉપર કૃપા કરો. ઠાકોરજીએ ભગદત્તને આખો જે રાજ્ય હતો એ આપ્યો. અને જે 16,100 રાજકુમારી હતી એમને દ્વારકા મોકલ્યા. અને પોતે ઠાકોરજી સત્યભામાજી સાથે ગરુડ ઉપર સવાર થઈ સ્વર્ગ પધાર્યા. સ્વર્ગમાં એમને તો ઇન્દ્રજીએ તેમનો સત્કાર કર્યો, પણ એમના પત્ની એમને લાગ્યું કે આ તો એક કોઈ મનુષ્ય છે, સામાન્ય છે. તો એમ કીધું ને એમને સત્કાર ના કર્યો. જ્યારે સત્યભામાજી એમનાથી એક પારિજાતનો એક ફૂલ માંગ્યો તો એમને ના પાડી. તો કે અહીંયાની શોભા છે, આમાંથી હું તમને એક ફૂલ નહીં આપી શકું. તો એમને ના પાડી દીધી. તો ઠાકોર એમને સત્યભામાજીને બહુ ગુસ્સો આવ્યો અને એમને ઠાકોરજીને કીધું મને આ વૃક્ષ મને જોઈએ છે. તો ઠાકોરજી એ વૃક્ષ એમને ઉપાડ્યો અને વૃક્ષને સ્વર્ગમાંથી અને દ્વારકા પધારી. એ સત્યભામાજી માંગતું એટલે એમના જ કષ્ટમાં જાય, ભવનમાં જાય અને એમને ભવનમાં રાખ્યું. આમાંથી એ શીખ મળે છે કે આમાંથી અહંકાર ના કરવો જોઈએ અને અતિથિનો સત્કાર કરવો જોઈએ. અને આપણે માંગતા નથી આવતું અને આપણે માંગવું ના જોઈએ. જેમાંથી શબ્દ છે મુક્તિ એટલે છૂટું, જીવન મરણથી છૂટું. આપણે 4 પ્રકારની મુક્તિ હોય છે. પહેલી મુક્તિ એટલે વિદાય મુક્તિ અને બીજી જીવન મુક્તિ. જીવન મુક્તિ એટલે કે આપણે જીવતા પર જે કાર્ય કરતા હોઈએ એમાંથી મુક્તિ મળી જાય, કર્મ જે કરતા હોય એમાંથી મુક્તિ મળી જાય. અને વિદાય મુક્તિ એટલે કે આપણે મરી જાય એના પછી આપણે જે મુક્તિ મળે તો એ વિદાય મુક્તિ કહેવાય. એના એક્ઝામ્પલ છે કે આપણે ઘરે એક્ઝામ્પલ છે આપણે સ્કૂલમાં જઈએ, આપણી એક્ઝામ હોય, આપણો 2 કલાકનો 1 કલાકમાં પૂરો થઈ જાય
2 કલાકનો પેપર હોય, આપણો 1 કલાકમાં જ પૂરો થઈ જાય, તો આપણે 1 કલાક એમનો રૂલ છે કે બધા સાથે જ જવાનો છે, એટલે બારે એટલે ઘરે એટલે એમને ત્યાં બેસાડી રાખે, તો આપણે ઈ એક્ઝામ માંથી મુક્તિ મળી ગઈ છે, એટલે જે કર્મ છે એમાંથી આપણે મુક્તિ મળી ગઈ, એટલે જીવન મુક્તિના એક્ઝામ્પલ. અને આપણી 2 કલાકનો એક્ઝામ એટલે 2 કલાકની એક્ઝામ છે, 2 કલાકમાં જ પૂરો થાય ને પછી આપણે જઈએ તો ઈ વિદાય મુક્તિના એક્ઝામ્પલ છે. શાબાશ. પછી 2 મુક્તિ ક્રમ મુક્તિ અને સદ્યો મુક્તિ એટલે કે આપણે ઘરેથી જઈએ અને ડાયરેક્ટ કે આપણી મુક્તિ થાય ને આપણે જ્યાં છેલ્લે જવાનું હોય ઠેકાણું ત્યાં સીધા જઈએ, ઈ સદ્ય મુક્તિ છે. અને ક્રમ મુક્તિ એટલે કે આપણી મુક્તિ થાય, આપણે ફરીને જઈએ, છેલ્લા આપણે જ્યાં જવાનું છે ત્યાં પછી પહોંચે, તો ઈ ક્રમ મુક્તિના એક્ઝામ્પલ છે. એક્ઝામ્પલ ને ઈ છે એમનો એક્ઝામ્પલ. આપણે સ્કૂલ જતા હોઈએ અને આપણે ડાયરેક્ટ સ્કૂલ જઈએ, ઈ સદ્યો મુક્તિના એક્ઝામ્પલ છે. અને આપણે સ્કૂલથી આવતા હોઈએ, ફરીને આવીએ, ઈ ક્રમ મુક્તિના એક્ઝામ્પલ છે. જે બીજો શબ્દ છે સંસ્કાર. આમાં જરા સમજવું છે, જરા આટલું બધું ગંભીર તત્વજ્ઞાન તું સમજાવે છે તો. એટલે સ્કૂલમાં ઘરેથી સીધા સ્કૂલ જઈએ એ સદ્યો મુક્તિ, એમ ને? તો એટલે ઘર જે છે એ આપણો સંસાર બંધન અને સ્કૂલ એ મુક્તિનું સ્થાન, એવું મતલબ તો ને? સ્કૂલ થી સીધા ઘરે જઈએ, ઈ સદ્ય મુક્તિના એક્ઝામ. પણ કોઈને એમ લાગતું હોય સ્કૂલ ગમતી હોય ને ઘર ન ગમતું હોય તો પછી ઊંધું થઈ જાય ને. એના માટે ઊંધું કરી નાખવાનું કે આપણે ઘરેથી નીકળીએ અને સ્કૂલ જઈએ ત્યારે સીધું સદ્ય મુક્તિનો ઈ એક્ઝામ કરી નાખવાનું. એક્ઝામ્પલ. તો તે એજ તો આપ્યું ને પેલા. સારું, હું તો એમ જ મજાક કરતો હતો. પણ સીધું ઠેકાણે પહોંચવું એ સદ્યો મુક્તિ અને ફરતા પહોંચવું એ ક્રમ મુક્તિ. બસ સમજવાનું એટલું જ છે. સંસ્કાર એટલે કે અશુદ્ધિને દૂર કરવા, પવિત્રતા માટે ગુણોનો ઉમેરવા એ વેદની એવી વિધિ કરવામાં આવે છે તેને સંસ્કાર કહેવાય. 16 પ્રકારના સંસ્કાર હોય છે. જન્મ પહેલાના હોય છે ગર્ભદાન, પુંસવન અને સુન્મતોન્નયન. અને જન્મ પછીના જાતકર્મ, નામકર્મ, નિષ્ક્રમણ, અન્નપ્રાશન, ચૂડાકર્મ, કર્ણભેદ, જ્ઞાન માટે ઉપનયન સંસ્કાર, વેદારંભ, કેશાંત, સમાવર્તન. પછી આપણે વિવાહ, પછી વાનપ્રસ્થ અને અંતિમ સંસ્કાર. પછી બીજો વાનપ્રસ્થ સંસ્કાર નથી. વિવાહ એ જ આ અંતિમ સંસ્કાર જ સમજી લો ને. વિવાહ પછી અંતિમ સંસ્કાર બચે છે. એટલે સેકન્ડ લાસ્ટ છે એ વિવાહ ને લાસ્ટ અંતિમ સંસ્કાર. વિવાહ થયું એટલે પતી ગયું સમજો. બીજો શબ્દ છે અસુર. પ્લસ સુર. જે દેવતા ના હોય તેને અસુર કહેવાય.
અને જે દેવતાના વિરોધી હોય એને અસુરથી મળે. અસુર એક પ્રજાતિ છે. એ જે અસુર શબ્દ એટલે થઈ ગયો એટલે પ્રજાતિ છે. હા હા અચ્છા. આમાંથી મને એક પ્રશ્ન છે તે છે. ઓહો પાછો પ્રશ્ન છે, અઘરો છે. આમાં મને એ પ્રશ્ન છે કે હા બોલ. એ પ્રશ્ન છે કે ઠાકુરજી આગળ એમને ઇન્દ્રજીની પત્નીએ અહંકાર કર્યો, એમને ના માની, એમને સત્કાર ન કર્યો, એમને સાધારણ મનુષ્ય સમજી, પણ સત્યભામાજી તો ઠાકોરજીના પત્ની તો એમને અહંકાર એમ કેમ આવીને એમ કીધો, અને હાથમાં ઠાકોરજીને કેમ માંગ્યો કે મને આ જ વૃક્ષ હાથ શું કામ કરી, અને એ ઠાકોરજી એમની હાથ શું કામ મનાવી. વાત તો સાચી છે. કેટલો ગંભીર પ્રશ્ન છે. જો ચાલો વિચાર આપણે ભેગા થઈને કરીએ. વારાફરતી બધા કયો જેને જે સમજમાં આવતું હોય. મને એવું લાગે છે કે જે સત્યભામાજી હતા એ સત્યભામાજી એના મને પેલા એવું લાગે છે કે ઠાકોરજી છે એમને લીલા કરવી હતી, એમને જે ઇન્દ્રની પત્નીનો જે અહંકાર હતો કે જે એ દૂર કરવા માટે સત્યભામાજી સાથે લીલા રચી હોય એવું લાગે છે. અને અથવા એવું લાગે છે કે ઠાકોરજી કે ઠાકોરજી જે ઇન્દ્રના પત્ની છે એનો અહંકાર દૂર કરવા માંગે છે, એટલે દૂર કરવાની ઈચ્છા હશે તો સત્યભામાજી સાથે એવી લીલા કરી હશે, એટલે આવો હઠ એટલે એમનો હઠ ઠાકોરજીએ માન્યો હશે. અને સત્યભામાજી ઠાકોરજીના પત્ની હતા તો એ તો હઠ કરી શકતા હતા, તો શાયદ એટલે જે મને એવું લાગે છે. અચ્છા અચ્છા. શું રુચિ, તને સંતોષ થયો? મને એમ સમજાવ્યું કે ઠાકોરજી ઇન્દ્રની પત્નીનો અહંકાર દૂર કરવા માટે સત્યભામાજીના એમનાથી એવું કરાવે છે, એમનાથી અહંકાર દૂર કરાવવા માટે લીલા કરી હોય અને એવું સમજાવું. અચ્છા, બહુ સારું. જો આખી લીલા છે ને એનો સાર કે મહાપ્રભુજીએ પુરુષોત્તમ સહસ્ત્રનામમાં આપ્યો છે. પારિજાતાપહરણ દેવેન્દ્ર મદનાશક. પુરુષોત્તમ સહસ્ત્રનામ છે ને એ બધી ઠાકોરજીની લીલા છે ભાગવતજીમાં, એનો આપણને સાર સમજાવે છે. એનું આપણે જરૂર પાઠ કરવો જોઈએ અને સમજવું જોઈએ. તો ઠાકોરજી સત્યભામાજી સાથે વિવાહ થયા પછી હમણાં જે તે કથા કહી ને એમાં દેવની માતા અદિતિ એમના કુંડલા ચોરી ગયો હતો. ભૌમાસુર, નરકાસુર પણ એનું નામ હતું. અને આમના છત્ર પણ લઈ ગયો હતો ઇન્દ્રનો. તો ઠાકોરજી એને પરાસ્ત કરીને 16,000 રાજકન્યાઓ છે, એમનો કોઈ આશ્રય હતો નહીં. એમણે ઠાકોરજીને પોતાના પતિ માન્યા એટલે એમને દ્વારકા મોકલ્યા. ઠાકોરજી પધાર્યા અહીંયા તો દેવ માતા અદિતિ છે એમને એમના કુંડલ આપ્યા, છત્ર આપ્યું ત્યાં સ્વર્ગમાં. ત્યાં પછી પારિજાત વૃક્ષને જોઈને એને સત્યભામાજીને ઈચ્છા થઈ કે આ વૃક્ષ આપણી પાસે હોવું જોઈએ. પણ એમાં ઇન્દ્રની મમતા હતી અને ઇન્દ્રના અંદર અભિમાન પણ હતું. તો દ્વારકા છે
એ પૃથ્વી પરની એક નગરી છે. સ્વર્ગ છે એ લોક પૃથ્વીથી ભિન્ન છે, એનાથી શ્રેષ્ઠ છે. તો સ્વર્ગની વસ્તુ પૃથ્વીલોકમાં કેવી રીતે જઈ શકે? એટલે ઇન્દ્રના મનમાં એવી ઈચ્છા ન હતી કે આ વૃક્ષ છે અહીંયાથી જાય. ઠાકોરજીને એવી ઈચ્છા થઈ કે ઇન્દ્રનું જે અહંકાર છે એ અહંકાર દૂર કરવું જોઈએ. એટલે જ ઠાકોરજીની પ્રેરણાથી સત્યભામાજીના મનમાં પારિજાત વૃક્ષને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થઈ અને પછી ઠાકોરજી ત્યાંથી લઈને પધાર્યા. ઠાકોરજીની જે લીલાઓ છે એ જુદા જુદા કલ્પમાં થયેલી છે અને એ લીલાઓ નું સંકલન ભાગવતમાં કરવામાં આવ્યું છે. તો ભાગવતમાં જે ક્રમથી લીલાનું વર્ણન છે એ ઠાકોરજીના એક જ અવતાર કાળમાં થયેલું છે એવું નથી. એનું ઉદાહરણ એ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે જેમ આપણે બેટ દ્વારકા ગયા હતા એક વખત. તે વખતના હવે તો બધા ચિત્રો આપણી પાસે છે એના ફોટોગ્રાફ. તો આપણે ત્યાં ક્યાં ક્યાં ગયા, શું કર્યું, ક્યાં રહ્યા, એ બધાના ડેટ વાઇઝ કે ટાઈમ વાઇઝ પણ બધો ડેટા આપણી પાસે અવેલેબલ છે. હવે માની લો કે આપણે ફરીથી ક્યારેક જઈએ અને તે વખતે જુદી વ્યવસ્થા હોય, દિવસો પણ અલગ હોય, જે સ્થાનોમાં આપણે યાત્રા કરીએ એ સ્થાનો પણ અલગ હોય, ત્યાં જે પ્રવૃત્તિ આપણે કરતા હોઈએ તે પણ જુદી હોય. જે કોમન છે એ બેટ દ્વારકા ને આપણે. તો જે જુદા જુદા સ્થાનમાં આપણે ગયા એમાં પહેલી વખત ગયા હોઈએ ત્યારે આપણે કોઈક સ્થાનમાં ગયા હોઈએ, બીજી વખત જઈએ ત્યારે એનાથી જુદા કોઈ સ્થાનમાં જઈએ. જે જગ્યાએ સ્નાન કર્યું હોય સમુદ્રમાં ત્યાં આપણે સ્નાન ન કરીને કોઈ બીજા સ્થાનમાં સ્નાન કરીએ. તો બીજી યાત્રાનું જે વર્ણન છે એ પહેલી યાત્રા કરતા જુદી થઈ જશે. પણ માની લો કોઈ વ્યક્તિને એમ કહેવામાં આવે કે તમે તમારી બેટ દ્વારકા યાત્રાનું વર્ણન કરો, લખો એના ઉપર નિબંધ, બેટ શંકોધારની મારી તીર્થયાત્રા. તો એની અંદર તમે ટાઈમ વાઇઝ જુદું જુદું ન કરો, 2 કે 4 વખત કે 5 વાર તમે ગયા હો એનું, પરંતુ જ્યારે જ્યારે ગયા હો અને જેટલું કર્યું હોય 4-5 વખતની યાત્રામાં એ બધાનું એક ભેગું એક વર્ણન લખો તમે. હવે એ વર્ણનમાં કેટલીક વસ્તુઓ એની ક્રોનોલોજીમાં બરોબર બંધ બેસતી આવે, કેટલીક વસ્તુમાં આગળ પાછળ આપણને લાગે કે અહીંયા ગયા હતા અને પછી અહીંયા કેવી રીતે જઈ શકાય, કે આવું કર્યું હતું તો આવું કેમ કરી શકાય. સારું કે આપણે ચોમાસામાં ગયા હોઈએ ત્યારે આપણે છત્રી, રેનકોટ આવું બધી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કર્યો હોય. ખાવા પીવાની વસ્તુનું જો વર્ણન લખ્યું હોય એમાં તો આ વસ્તુનો મહાપ્રસાદ લીધો, આવી જાતના શાકભાજી કે. હવે પછી આપણે શિયાળામાં કે ઉનાળામાં જઈએ તો તે વખતે આપણા વસ્ત્રોનું વર્ણન, તે વખતે આપણે જે ફલ શાક વગેરેનો મહાપ્રસાદ લીધો હોય એનું વર્ણન, એ ઋતુ પ્રમાણે બધું બદલી જાય. ઉનાળામાં ગયા હોઈએ તો સમુદ્ર સ્નાન કર્યું હોય, શિયાળામાં ગયા હોઈએ તો ન કર્યું. તો જો આપણે એમાં સમયનો ઉલ્લેખ ન કર્યો હોય કે આ મહિનામાં, આ ઋતુમાં,
અમે ગયા ત્યારે અમે આમ કર્યું ને બીજી ઋતુમાં એમાં ગયા ત્યારે અમે આમ કર્યું. તો સળંગ વર્ણન જો કોઈ વાંચે, આવું ટાઈમનો ઉલ્લેખ ન કર્યો હોય, તો એના મનમાં એમ થાય ને કે આ બે વાતમાં બંધબેસતું આવતું નથી. લખે છે કે ડિસેમ્બર મહિનામાં ગયા અને પછી એમ લખે છે કે એમાં તમે સમુદ્રમાં સ્નાન કર્યું. તો સમુદ્રમાં સ્નાન ડિસેમ્બર મહિનામાં તો કોણ કરી શકે? તો આ વર્ણન વિરુદ્ધ જાય છે. તો તમે મહિનાનો ઉલ્લેખ ન કર્યો હોય, ઋતુનો ઉલ્લેખ ન કર્યો હોય, તો આ પ્રશ્ન ઉભા થઈ જાય. તે જ રીતે સમુદ્રનું વર્ણન આવે કે એકદમ ઉછળતો સમુદ્ર હતો, બોટમાં બેસીને અમે ગયા અને બોટ એકદમ અલગ ડોલક થતી હતી, ઉછળીને પાણી અંદર આવી જતું હતું. આપણે તો ગયા ત્યારે કરી હતી ને બેટ દ્વારકાની આખી પરિક્રમા કરી હતી બોટમાં. કેટલી 15 મીટર જેટલી ઊંચી ઉછળતી હતી બોટ આપણી આખી. હવે એ વર્ણન આપણે કરીએ અને પછી આપણે શિયાળાનું વર્ણન પણ ભેગું આવી જાય. એકદમ તળાવ જેવું સ્થિર જલ હતું અને દરિયામાં કોઈ ભરતી ઓટ જેવું દેખાતું ન હતું. ઠંડો ઠંડો પવન વાતો હતો. તો હવે આ બે વર્ણન છે યાત્રામાં દરિયાના તોફાનનું અને પછી એકદમ તળાવ જેવું સ્થિર જલ સમુદ્રનું. તો એ વર્ણન તો વિરુદ્ધ થઈ જાય. એટલે વાંચનાર વ્યક્તિને મનમાં એમ થાય કે આ શું લખ્યું છે, ઘડીકમાં આમ કહે છે ને ઘડીકમાં આમ કહે છે. ઠાકોરજીના દર્શનનું વર્ણન માન લો કરીએ તો ફૂલ મંડલી કે ફૂલના શૃંગાર કે ચંદન દરિયા એવું વર્ણન કરીને ફરી પાછું બીજા વર્ણનમાં ઠાકોરજી શ્રીઅંગ પર સાટીનના વસ્ત્ર, આત્મસુખ રૂઈના વાગા, અંગીઠી ઠાકોરજી સન્મુખ ગરમ કોલસાની ધગધગતી અંગીઠી ચાલતી હતી. હવે એ વર્ણન પણ ફરી પાછું વિરુદ્ધ થઈ જશે. તો આને ઠાકોરજીની જ છે લીલા, બધી લીલા સત્ય છે, એવું બધું થયું છે, પરંતુ એમાં સમયનો ભેદ છે. એટલે યુગ ભેદ કે કલ્પ ભેદ. કોઈક કલ્પમાં આ પ્રમાણે લીલા થઈ હતી, કોઈક કલ્પમાં આ પ્રમાણે થઈ હતી. તો હવે જુઓ, હું આ શા માટે કહી રહ્યો છું, કેમ કે આજે આપણે જે લીલાનું વર્ણન સાંભળ્યું એ દશમસ્કંદના ભાગવતના 10મા સ્કંદના ઉત્તરાર્ધમાં છે. એટલે એના 87 અધ્યાયો છે. એમાં આ ઉત્તરાર્ધમાં વર્ણિત છે. પાછળના જે અધ્યાયો છે એમાં પૂર્વાર્ધમાં જયારે ઠાકોરજીએ ગોવર્ધન ધારણ કર્યું અને ઇન્દ્રમાન ભંગ કર્યો એ લીલાનું વર્ણન આવી ચૂક્યું છે. એમાં ઇન્દ્રને ઠાકોરજી નો જે સ્વરૂપ છે બાલ સ્વરૂપ બ્રજમાં, એને જોઈને ને એ મારા સ્વામી અહીંયા ભૂતલ ઉપર અવતર્યા છે એવી ખાતરી ઇન્દ્રના મનમાં ન હતી. એટલે નંદરાયજી એ ઠાકોરજીના કૃપાથી ઇન્દ્રની પૂજા બંધ કરી તો ઇન્દ્ર ગુસ્સે થઈ ગયો કે શ્રી કૃષ્ણ કોણ હોય છે મારી પૂજા બંધ કરાવનાર, તો હું વ્રજને પાણીથી ડુબાડી દઈશ. એટલે ઠાકોરજીએ ગોવર્ધન પર્વત ધારણ કર્યું ને ઇન્દ્રમાન ભંગ થયો, ઇન્દ્ર શરણે આવ્યો. પછી ઠાકોરજીએ એને ધમકાવીને એને પાછો મોકલ્યો કે હવે હું કહું તે પ્રમાણે તું સ્વર્ગનું રાજ્ય કર અને કોઈ તકલીફ થવી ન જોઈએ હવે પછી તારા તરફ. તો ઇન્દ્ર પણ ઠાકોરજીને સુરભી ગાય અર્પણ કરીને
ઠાકોરજીનું ગોવિંદ નામ રાખ્યું ને માફી માંગી પછી ગયો. હવે ફરી પાછો ઇન્દ્ર આવું ન કરી શકે જે એણે પારિજાત વૃક્ષના અપહરણ અને એના પ્રસંગમાં આખો જે ઠાકોરજી સાથે લડાઈ કરી. કેમ કે એને તો ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ જ્ઞાન થઈ ગયેલું છે. તો હવે બીજો કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય હોય એની વાત સમજી શકીએ કે હા હા જોઈ લઈશું સમજી ગયો એમ કહીને પછી ફરી જાય. પણ એ જ યુગમાં એ જ અવતારમાં જેનો માનભંગ ઠાકોરજીએ કરેલું છે એને અક્કલ ઠેકાણે લગાવી દીધી છે એ ફરી પાછો આવો ઉપદ્રવ કરે એવું કેમ માની શકાય? તો એનો અર્થ એ સમજવો જોઈએ કે આ પ્રકારની લીલા તો થયેલી છે, પરંતુ એક જ કલ્પમાં એક જ અવતારમાં સમયમાં આવું ન થઈને જુદા જુદા સમય થયેલું છે, જેનું સંકલન ભાગવતમાં કેવલ ઠાકોરજીનો ગુણવર્ણન કરવા માટે કે મહાત્મ્યને બતાવવા માટે એક સાથે એનું સંકલન કરવામાં આવ્યું છે, કમ્પાઇલેશન, જે આપણે આપણી યાત્રાના ઉદાહરણથી મેં તમને સમજાવ્યું તે પ્રમાણે. રુચિર, તને કઈ સમજાયું? અચ્છા, શું સમજાયું? મને એમ સમજાયું કે ઠાકોરજીએ એ પેલા એકવાર એમને ઇન્દ્રને પેલા પરાજય એમને અહંકાર દૂર કરા એમને અહંકાર તોડી શકે તો એમને તોડી ચૂક્યા છે, પરંતુ એમને બીજી વાર એવું કર્યું એ એક જ અવતારમાં એવું થયું એ કેમ સંભવ થાય? એટલે ઠાકોરજી એટલે અલગ અલગ આપે એકવાર સમજાયું હતું કે ઠાકોરજી અલગ અલગ અવતાર લીધા છે, એટલે એક જ વાત હવે આ વારી ઘણી વાર આ થઈ ચૂકી છે, એટલે કેટલી વાર બદલી ચૂકી છે. હર વખતે હર યુગમાં હર વખતે હર કલ્પે કંઈક અલગ અલગ વસ્તુ થાય છે. સાચું. જો મેં થોડું વિસ્તારથી સમજાવ્યું ને એટલે તને એનો બરોબર બોલતા ના આવડ્યું, તું સમજી ગયો હોઈશ. પણ હવે હું એને ટૂંકમાં ચલો ભક્તિ કહી દેશે. ચલ તું કે ભક્તિ બોલ. મને એવું સમજાયું કે હરેક કલ્પમાં ઠાકોરજી હરેક કલ્પ ઘણા બધા કલ્પ થઈ ગયા છે, તો હરેક કલ્પમાં જે યુગ હોય છે, ચારે યુગ આવે છે, તો હરેક યુગમાં અલગ અલગ રીતે ઠાકોરજી અલગ વાત થાય છે. જેમ રાશિએ એકવાર રામાયણ કરી હતી, તો રામાયણમાં રુચિરે પૂછતો કે ઠાકોરજી તો મર્યાદા રામ ભગવાન તો મર્યાદા માર્ગીય છે, તો એનામાં કેવી રીતે આમ અલગ અલગ આવી શકે છે? એટલે મર્યાદા માર્ગી છે તો એ ઠાકોરજી આમ બે અવતાર કેમ બતાવ્યા? મર્યાદા તો થોડી, તો એવી રીતે જે ઠાકોરજી અલગ અલગ કલ્પમાં અલગ અલગ યુગમાં અલગ લીલાઓ કરી છે, એવી રીતે અહીંયા પણ આપણે સમજવું જોઈએ. અને જે અહીંયા ઠાકોરજી ઇન્દ્રનો એકવાર જે અહંકાર છે એ ભંગ કરી ચૂક્યા હતા, પર પછી જે ઇન્દ્રનો અહંકાર એકવાર ભંગ કરી ચૂક્યા હતા, એટલે પછી એમણે જે એમની એક જ જણા સાથે ઠાકોરજી બીજી વાર કેવી રીતે કરી શકે? હમણાં ઠાકોરજી જેમનો ઉદ્ધાર કર્યો છે એના સાથે પાછો આવી રીતે બધું પાછું કરે એમ થોડી ના થઈ શકે છે. એટલે ઠાકોરજીએ
અહંકાર એટલે કે એમના પત્નીને આમ નિમિત્તે અહંકાર દૂર કરાવ્યો, અને જે ઠાકોરજીને અગર ઈચ્છા હશે કે પારિજાતના વૃક્ષ લઈ આવવા માટે, એટલે એમના પત્ની થ્રુ અહંકાર કરાવ્યો અને દૂર પણ કર્યો, એમ એ જે મને એવું સમજાયું હતું. નહીં, મુખ્ય પ્રશ્ન જો ફરીથી સમજી લો. રુચિરના પ્રશ્નનો ઉત્તર અલગ છે અને હું અત્યારે જે સમજાવી રહ્યું છે એ બે વાત જુદી છે. રુચિરના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આ વાત આપણે કહી કે ઇન્દ્રને અહંકાર હતો, એ અહંકારને દૂર કરવા માટે ઠાકોરજીએ સત્યભામાજી પાસેથી એવી ઈચ્છા પ્રકટ કરી કે મને ઇન્દ્રના લોકમાં જે પારિજાત છે વૃક્ષ એ મને દ્વારકામાં જોઈએ છે. અને ઠાકોરજીએ ઇન્દ્ર સીધી રીતે ના આપ્યું તો પધરાવી સાથે લઈ ગયા જબરજસ્તી, અને યુદ્ધ પણ અને ઇન્દ્રનો ગર્વનો નાશ કર્યો. તો ઠાકોરજીએ આ ઇન્દ્રનો ગર્વના નાશ કરવા માટે આવી જાતની લીલા કરી. આ રુચિરના પ્રશ્નનો જવાબ થયો. હવે બીજો વિષય હતો કે એમાં પ્રશ્ન એ રીતે થઈ શકે કે ગોવર્ધન યાગ જ્યારે ઠાકોરજીએ કરાવ્યો ત્યારે ઇન્દ્રનો માનભંગ ઠાકોરજીએ કરેલો હતો, અને તે ત્યારે ઠાકોરજીએ એને પોતાનું મહાત્મ્ય જ્ઞાન પણ કરાવેલું છે, એને ધમકાવેલો પણ છે. તેથી હવે એ ઇન્દ્ર ફરી પાછું આવું કરે આ જ કૃષ્ણાવતારમાં, એ વસ્તુ સંભવ કેવી રીતે થઈ શકે, આવો પ્રશ્ન થાય. તો ઇન્દ્ર કોઈ એવો મંદબુદ્ધિ છે કે જેથી એને થોડા સમય પહેલા કે સમજાવેલી વાત છે એ પાછો એ ભૂલી ગયો અને પાછો ઉપદ્રવ કરવા લાગી જાય? તો એવું તો માની ન શકાય. તો પછી પારિજાત હરણમાં ઇન્દ્ર આવી રીતે ઠાકોરજી સામે પડે એવું કેમ સંભવ બને? આવો પ્રશ્ન થાય ને. તો એનું આ ઉત્તર આપણે આપી રહ્યા છીએ કે આ ઠાકોરજીની લીલા કલ્પભેદથી થયેલી છે. એટલે કોઈ બીજા કલ્પમાં થયેલી જે લીલા છે તે વખતે આવું બન્યું હશે, પરંતુ એ જુદા જુદા સમયે થયેલી લીલાને કેવલ ઠાકોરજીની લીલા છે એટલા માટે ભાગવતમાં એનું સંકલન કરવામાં આવ્યું છે. જેવી રીતે બ્રહ્માજીના વિષયમાં પણ એક બીજું ઉદાહરણ આપી દઉં કે બ્રહ્માજી જે વખતે સૃષ્ટિ પ્રકટ કરવા માટે ઠાકોરજીએ એમને આજ્ઞા કરી તો મૂંઝાઈ ગયા કે ઠાકોરજીને કેવી સૃષ્ટિ જોઈએ છીએ એની મને ખબર પડે તો હું કામ કરી શકું ને. તો ત્યારે પછી બ્રહ્માજીએ સ્તુતિ કરી, તપ કર્યું, પછી ઠાકોરજી પ્રસન્ન થયા, બ્રહ્માજીને બધી સમજ આપી કે મને આ પ્રકારનું જોઈએ છે. અને ત્યારે બ્રહ્માજીથી પ્રસન્ન થઈને ઠાકોરજીએ બ્રહ્માજીને એમ કહ્યું કે ભગવાન કલ્પ વિકલ્પેશુ ન વિમોહયંતિ કરે છે. તું હવે ફરીથી આવી તને મૂંઝારો નહીં થાય, તું ક્યારે મૂંઝાઈશ નહીં. એવી રીતે ભગવાને એમને આશીર્વાદ આપ્યા. તો હવે બ્રહ્માજીને ઠાકોરજીનું બહુ સારી રીતે સ્વરૂપ જ્ઞાન થઈ ગયું, મહાત્મ્ય સમજાઈ ગયું. હવે ફરીથી ભાગવતમાં જયારે ઠાકોરજીનું બાલ લીલાનું વર્ણન આવે છે ત્યાં બ્રહ્માજીને ઠાકોરજીના સ્વરૂપમાં મોહ થયો એવું વર્ણન આવે છે. એટલે ઠાકોરજી નંદરાયજીને ત્યાં જે બાલ સ્વરૂપથી પીડા કરી રહ્યા છે, ગાયો ચરાવે છે, માખણ ચોરે છે, સખાઓ સાથે જંગલમાં ગોપાલકની જેમ ફરે છે, તો એ ભગવાન કેવી રીતે હોઈ શકે, એ મારો સ્વામી કેવી રીતે હોઈ શકે, એવો બ્રહ્માજીનો મોહ થાય. તો ઠાકોરજીના એ વાછડા અને ગોપ સખાઓ એ બધાને એ બ્રહ્માજી હરી ગયા
અને બ્રહ્મલોકમાં એમને સંતાડી દીધા. તો ખબર પડી ગઈ કે આ બ્રહ્માજીનું કામ છે, એટલે ઠાકોરજીએ એટલા જ રૂપ ધારણ કરી દીધા અને ઘણા દિવસો સુધી એ પ્રકારે જ ઠાકોરજી રહ્યા. તો ન તો વાછડાઓને એવું ખબર પડી કે આ અમારી માઓ જે હતી એ નથી, એની જગ્યાએ ઠાકોરજી આ બની ગયા છે. ન જે સખાઓ હતા ગોવાળિયાઓ, એમના પરિવાર વાળાઓને ખબર પડી કે આ પહેલા હતા એ નથી ને બીજા છે. પછી બ્રહ્માજીને એમ થયું કે ચલો હવે હું જોઉં કે આ બધાનું અપહરણ કરી લીધું છે તો ત્યાં શ્રી કૃષ્ણ બલરામ શું કરે છે. તો એમને આવીને જોયું તો એવા ને એવા બધા સખા, એ કારના ગાયો, બધું જ કંઈ બદલાયું નથી, એ જ પ્રમાણે લીલા ચાલી રહી છે. તો બ્રહ્માજીને એમ થયું કે મારે ત્યાં જે લઈ ગયો છું એ કોઈએ ત્યાંથી પાછા અહીંયા તો પૃથ્વી પર નથી મૂકી દીધા. ત્યાં જોયું તો ત્યાં પણ એ જ બધા ગોપ સખાઓને ગાયો બધી હતી બ્રહ્મલોકમાં. ત્યારે પછી બ્રહ્માજીને ભૂલ સમજાઈ કે આ તો સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે, એટલે આવીને માફી માંગીને એ બધું થયું. બધી લીલાનું વર્ણન ત્યાં ભાગવતજીમાં 10મા સ્કંદમાં 3 અધ્યાયથી છે. તો હવે પ્રશ્ન એ થાય કે જે ઇન્દ્રના સંબંધમાં આપણે જોયું તેવું જ, કે જે બ્રહ્માજીને ઠાકોરજી એમ કહ્યું હોય કે હવે તને ક્યારે પણ મોહ નહીં થાય, એ બ્રહ્માજીને ઠાકોરજીના અવતાર થતા ઠાકોરજીના જ અંદર મોહ કેમ થઈ ગયો? તો એનો ઉત્તર શું સમજવાનું કે ઠાકોરજીની આ લીલા થયેલી છે, પરંતુ આ કલ્પમાં થયેલી લીલા નથી, ક્યારેક બીજા કલ્પમાં થયેલી લીલા છે. એટલે કોઈક બીજો કલ્પમાં બીજો ક્યારેક કૃષ્ણ અવતાર થયો હશે, તે વખતે આ થયેલી લીલા છે એમ સમજવું જોઈએ. નહીં તો બ્રહ્માજી જેવો બ્રહ્માજી, જેને થોડા દિવસ પહેલા વાત સમજાવે અને ફરી પાછો એ ભૂલી જાય અને એની એ ભૂલ કરે, એવું કેમ સંભવ બને? એવું તો માની ન શકાય ને. સમજાયું? જી મને એમ સમજાયું કે ઠાકોરજી એમ બ્રહ્માજીને પેલા ઠાકોરજીએ એમ કીધું કે તમે બ્રહ્માંડની રચના કરો, તો એમને ખબર જ નથી પડી કે બ્રહ્માજીને કેમ કરવાની. ઠાકોરજીએ જ એમને એમ કર્યો, ઠાકોરજીને પ્રસન્ન કર્યો, તો ઠાકોરજી એમને એમ કીધું કે કેવી રીતે કરવાની છે. અને અચાનક એમને ભૂલી, એટલે એમનો સ્વરૂપ હતો એમને જ બનાવે છે, ભૂલી ગયા, અચાનક થી ભૂલી ગયા કે આ વાત. અને જયારે ઠાકોરજી શ્રી કૃષ્ણ બરાબર સ્વરૂપમાં જયારે પૃથ્વી પર પધાર્યા, ત્યારે એમના ભૂપ અને મિત્ર અને ગોપ સખા અને ગાયોને એમ લઈ લીધા, તો એ ભૂલી ગયા. ઠાકોરજીને તો ખબર પડી ગઈ આ તો બ્રહ્માજીનો હાથ છે. તો એકવાર પહેલા બ્રહ્માજીને સમજાવ્યા, પછી પાછો એમને ભૂલી ગયા, તો એ તો થઈ શકે કરી ગયા. તો એટલે એકવાર માર્ગમાં જ્ઞાન થઈ ગયું, તો બીજી વાર એવી રીતે ભૂલ શું કામ કરે? તો એમ આપણે સમજાવ્યું કે ઠાકોરજી એક જ યુગમાં નથી છે, એક કલ્પના, એક બીજા હર યુગ, બીજા કલ્પના, બીજા યુગમાં આ વાર લીલા થઈ છે, એવું આપણે સમજવાનું. મને એમ સમજાવું. એમ સમજો. સારું સારું. ભલે ભલે. ચાલો, આજે તો સમય થઈ ગયો છે, તો આજે આપણે બીજું વધારે નહીં કરીએ. પાઠ કરી લો, આપણે નવો કરેલો છે. વારાફરતી એક એક શ્લોક બોલો બધા. નવો નથી ચાલુ કર્યો. તો
થોડો જૂનો કરી દો. श्री रूप गोकुल विवर्धन नंद सूनो राधापते व्रज जनार्ति हरावतार मित्रात्मजा तट विहारण दीन बंधो दामोदर अच्युत विभो मम देहि दास्यम्. श्री राधिकारमण माधव गोकुलेन्द्र सूनो यदुत्तम रमार्जित पाद पद्म श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम विश्वमूर्ते गोविंद यादव पते मम देहि दास्यम्. હવે બરોબર બોલ. गोवर्धनोद्यान गोकुल वल्लभाद्य वंशोद्भतालय हरेखिल लोकनाथ श्रीवासुदेव मधुसूदन विश्वनाथ विश्वेश गोकुलपते मम देहि दास्यम्. આભાર. रासोत्सव प्रिय बलानुज सत्वराशे भक्तानुकंपित भवार्ति हरादि नाम विज्ञान गुण धाम किशोर मूर्ते विज्ञान धाम गुण धाम किशोर मूर्ते सर्वेश मंगल तनो मम देहि दास्यम्. सद्धर्म पाल गरुड़ासन यादवेन्द्र ब्रह्मण्य देव यदुनंदन भक्तिदान संकर्षण प्रिय कृपालय देव विष्णु सत्य प्रतिज्ञ भगवान मम देहि दास्यम्. गोपी जन प्रियतम क्रियैकलव्य राधावर प्रियवरेण्य शरण्यनाथ आश्रय बाल वरदेश्वर पूर्ण काम विद्वत्माश्रय विभो विद्वत्तमाश्रय मम देहि दास्यम्. विद्वत्तमाश्रय विभो विद्वत्तमाश्रय विभो मम देहि दास्यम्. कंदर्प कोटि मदहारण तीर्थ कीर्ते विश्वैक वंद्य करुणार्णव तीर्थ पाद सर्वज्ञ सर्व वरदाश्रय कल्प वृक्ष नारायणाखिल गुरो मम देहि दास्यम्. वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्य वेश वंशे विभूषित कराम्बुज पद्म नेत्र विश्वेश केशव व्रजोत्सव भक्तिवश देवेश पांडव पते मम देहि दास्यम्. श्रीकृष्णस्तव रत्नमस्तकमिदं सर्वार्थदं वर्ण्यतां भक्तानां चरितं हरेश्च नितरां यो वै पठेत पावनम्. तस्यासौ व्रजराजसूनुरतुलां भक्तिं स्वपादाम्बुजे सत्सेव्ये प्रददाति गोकुलपति श्रीराधिका वल्लभ. ચલો અહીંયા